Good morning, dear students, and welcome to the English class. Today we are going to read lesson number 7, The Last Leaf, written by O. Henry. So, the last leaf. टाइटल दा मीनिंग किया फर्स्ट ऑफ ऑल आखिरी पत्ता. लास्ट मतलब आखिरी और लीफ मीनस पत्ता. आखिरी पत्ते की गल की गई है. आखिरी पत्ते का मतलब की है, क्यों उन्होंने एज अ टाइटल यूज़ किया गया लास्ट लीफ नूं. हुण ये स्टोरी जिहड़ी आ एक लड़की दी है जो कि आर्टिस्ट है, जो कि बीमार हो जाती है और इन्नी ज़्यादा बीमार हो जाती है कि अपने डैथ बैड ते हुंदी आ, मतलब वो मरण वाली हुंदी आ. बट ये जो आखिरी पत्ता आ वो उन्होंने की आ जिंदगी दिंदा आ दोबारा. हुण एक पत्ता किसी नूं किद्दां जिंदगी दे सकदा आ, जदों असीं रीड करांगे फिर सानूं पता लगेगा. So let's read the chapter. In a little district west of Washington Square, the streets have run crazy and broken themselves into small strips called places. Now, ये जो सीन है पूरा लेसन दा ये वाशिंगटन स्क्वेयर दे विच कैप्चर किया गया आ. उत्थे दे कहंदे कि एक डिस्ट्रिक्ट दे विच की आ एक मुहल्ला आ जिहड़ियां कि गलियां जिहड़ियां आ उन्होंने अपने आप नूं छोटियां छोटियां स्ट्रिप्स की होंदे आ टुकड़ियां दे विच वंड लिया है ते इन्हां टुकड़ियां नूं ओ नाम दिंदे आ प्लेसिस दा. These places make strange angles and curves. हुण ये मतलब कि टेढ़े मेढ़े आ, इन्हां दे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं आ प्रॉपर गलियां दा. अजीब जिहे एंगल ते कर्व्स बनांदियां है ये जो इस प्लेसिस आ. One street crosses itself a time or two. एक ही गली अपने आप नूं एक या दो बार कटदी है. An artist once discovered a valuable possibility in the street. हुण एक आर्टिस्ट ने एक बड़ी ही वैल्यूएबल जी पॉसिबिलिटी एक जिहड़ी है शो की पॉसिबिलिटी सी. Suppose a collector with a bill for paints, paper and canvas should in traversing this route. हुण कहंदे कि मान लो कि एक टाइम किसी टाइम एक बिल कलैक्ट करन वाला, किस चीज़ का बिल कलैक्ट करन वाला, पेंट्स का, पेपर्स का, कैनवस का, उन्होंने की है इस रूट नूं ओ क्रॉस कर रहा है वो कलैक्टर. सडनली मीट हिमसैल्फ कमिंग बैक. तो अचानक वो जिथे वो जिस गली च जा रहा है उत्थे दोबारा वो मुड़ के आ जाता. मतलब कि कोई रास्ता ही नहीं है, पता ही नहीं लग रहा कि किधर नूं जाना है किधर नूं नहीं जाना है, क्योंकि इत्थे पढ़िया ना असीं कि एक गली अपने आप नूं दो बारी कट कर रही है. विदाउट अ सेंट हैविंग बीन पेड ऑन अकाउंट. हुण उहनूं उस कलैक्टर नूं बिना कुछ भी लए, बिना कुछ मतलब पैसे बिल लैन जाएगा ना, वो कोई भी उन्होंने पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वो घूम फिर के एक ही जगह ते आई जाएगा. सो टू क्वेंट old Greenwich village, the art people soon came prowling, hunting for north windows and 18th century gables and Dutch attics and low rents. So quaint means strange and gables means the triangular upper part of a wall at the end of a ridged roof. हुण ridged roof किद्दां दी हुंदी आ, इस पिक्चर दे विच देखो जिहड़ी इदां दी शेप हुंदी आ रूफ दी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ रिज रूफ कहते हैं. और ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆ वाला पार्ट ਹੁੰਦਾ ना ਅੱਗੇ वाला पार्ट, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ गैबल. ठीक है, इस गैबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ इस ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रीनविच विलेज आ जिथे कि दुनिया भर के आर्टिस्ट आके इकट्ठे हो रहे आ. दैन क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इत्थे वो गैबल्स ਦੇ ਵਿੱਚ, गैबल्स मतलब आ वाली जगह, एंड डच एटिक्स की होंगे आ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग. हुण आ जिहड़ा गैबल आ ये बाहरली साइड तो इस पिक्चर दे विच दिखाया गया है. हुण ये पिक्चर देखो ज़रा, ये गैबल दे अंदर दा हिस्सा आ. इस हिस्से नूं कहा जांदा आ एटिक्स, अंदर वाले हिस्से नूं. हुण ये जिहड़ी जगह हुंदी है ना, ये छत दे उपर बनी हुंदी, जिद्दां गैबल आ ना उपरली साइड ते आ, ये छत दे विच स्पेस हुंदी आ गैबल दे अंदर, ते इत्थे दा रेंट जिहड़ा वो घट हुंदा आ. इस करके जिहड़े आर्टिस्ट आ वो की आ घट रेंट दे इन्हां मकानां नूं गैबल दे विच मतलब एटिक्स दे विच रहण वास्ते ग्रीनविच विलेज दे विच आके वस रहे आ. Then they imported some pewter mugs and chafing dish or two from 6th Avenue and became a colony.
ਨਾउ pewter ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਅਲੋਏ ਟਿਨ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। pewter ਮੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ pewter ਮੱਗ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਫਿੰਗ ਡਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਵਾਰਮ ਅਪ ਡਿਸ਼ਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ pewter ਮੱਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਿੰਗ ਡਿਸ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੈ ਕੇ 6th ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। At the top of a squatty 3-story building, Sue and John C. had their studio. Now what is squatty? Small 3-story building। ਇੱਕ 3-story small building ਦੇ ਵਿੱਚ Sue and John C. ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। John C. was familiar for Joanna. The first was from Man, the other from California। ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਸੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ US ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ। ਦੋਨੋਂ US ਤੋਂ ਸੀ ਬਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਇਨ ਨਵੰਬਰ ਅ cold unseen stranger whom the doctors called pneumonia stalked about the colony, touching one here and there with his icy fingers। now ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਜਨਬੀ। ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਜਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤੰਕ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਅਜਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮੋਨੀਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਸੀ ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਓਵਰ ਔਨ ਦ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦਿਸ ਰੈਵਾਜਾ ਮੀਨਸ ਵਨ ਹੂ ਕੌਜ਼ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਟਾਰਟ ਬੋਲਡਲੀ ਸmiting his victims by scores, but his feet trod slowly through the maze of the narrow and moss-grown places। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਰੋ ਲੇਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ। Mr. Pneumonia was not what you would call a chivalric old gentleman। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਿਵੈਲਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨੋਵਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਹੈ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। He smote John C. and she lay scarcely moving on her painted bedstead। now ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਮੋਨੀਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੌਨਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਟੈਕਡ, ਜੌਨਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੈਰਸਲੀ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ। ਹੁਣ ਜੌਨਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿਲ ਜੁਲ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਹ ਹਿਲ ਜੁਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। Looking through the small Dutch window panes at the blank side of the next brick house। ਹੁਣ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੇਟੀ ਜੌਨਸੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਪੈਨਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਝਾਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ।
One morning, the busy doctor invited Sue into the hallway with a shaggy grey eyebrow. Shaggy means thick. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੌਨਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥਿਕ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਆਈਬਰੋ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਚਾਂਸ ਇਨ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ 10 ਹੀ ਸੈਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਜੌਨਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਐਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੁਕ ਡਾਊਨ ਦ ਮਰਕਰੀ ਇਨ ਹਿਸ ਕਲੀਨਿਕਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਚਾਂਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਹਰ ਟੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1% ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਜਦੋਂ ਜੌਨਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ। This way people have of lining up and on the side of the undertaker make the entire pharmacopoeia look silly। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੌਨਸੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਟਾਕ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Your little lady has made up her mind that she is not going to get well। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਲਿਟਲ ਲੇਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੌਨਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਹੈਜ਼ ਸ਼ੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਹਰ ਮਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ ਸੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈ ਜੌਨਸੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। She wanted to paint the Bay of Naples someday, said Sue। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂ ਆ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇ ਆਫ ਨੈਪਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਫ ਆਫ ਨੈਪਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੌਨਸੀ ਆ ਉਹ ਬੇ ਆਫ ਨੈਪਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੇਂਟ wash means nonsense। Has she anything on her mind worth thinking twice? A man for instance। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਬੇ ਆਫ ਨੈਪਲਸ ਬੜੀ ਹੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਮੈਨ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਆ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅ ਮੈਨ said Sue with a sharp twang। Twang means strong ringing sound in her voice। Is a man worth? But no doctor, there is nothing of the kind। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨਸੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੀਕਨੈਸ ਦੈਨ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਕਨੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੌਨਸੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਆਲ ਦ ਸਾਇੰਸ ਕੈਨ ਅਕੰਪਲਿਸ਼। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਫੁਲਫਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੌਨਸੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਵੈਨ ਐਵਰ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਗਿਨਸ ਟੂ ਲੌਸ ਹੋਪ ਆਈ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟ 50% ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨਸ। ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 1% ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ 50% ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹਰ ਟੂ ਆਸਕ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨਿਊ ਵਿੰਟਰ ਸਟਾਈਲਸ ਇਨ ਕਲੋਕ ਸਲੀਵਸ I will promise you
a 1 in 5 chance for her instead of 1 in 10। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਗਲੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। After the doctor had gone, Sue went into the workroom and carried a Japanese napkin to a pulp। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਚੜਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। Then she swaggered into Johnson's room with her drawing board, whistling ragtime। ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੌਨਸੀ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਰੈਗਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਜੌਨਸੀ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੌਨਸੀ ਲੇ scarcely making a ripple under the bedclothes with her face toward the window। ਅਤੇ ਜੌਨਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੂ ਸਟੋਪਡ ਵਿਸਲਿੰਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅਸਲੀਪ। ਹੁਣ ਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਜੌਨਸੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸੀਟੀ ਵਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀ ਅਰੇਂਜਡ ਹਰ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਬਿਗੇਨ ਅ ਪੈਨ ਐਂਡ ਇੰਕ ਡਰਾਇੰਗ ਟੂ ਇਲੂਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਟੋਰੀ। ਹੁਣ ਸੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਟੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। As Sue was sketching a pair of elegant horse-shoe riding trousers and a monocle ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਗਲਾਸ ਫॉर one eye, ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ। of the figure of the hero Idaho cowboy, she heard a low sound several times repeated। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਊਬॉय ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਡਹੋ ਕਾਊਬॉय ਹੈ। ਆਈਡਹੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਉਹ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸੂ ਨੂੰ। ਸ਼ੀ ਵੈਂਟ ਕੁਇਕਲੀ ਟੂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜੌਨਸੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜੌਨਸੀ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਜੌਨਸੀਜ਼ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਓਪਨ ਵਾਈਡ। ਜੌਨਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਵਿੰਡੋ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੈਕਵਰਡਸ। ਹੁਣ ਜੌਨਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਰਹੀ ਸੀ। 12 she said, and little later 11 and then 10 and 9 then 8 and 7 almost together। ਫਿਰ 12 11 10 9 8 7 ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਗਿਣੀ। ਸੂ ਲੁਕਡ suspiciously out of the window। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀ ਆ। suspiciously means concerned, ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾਕਦੀ ਆ ਸੂ। what was there to count? ਸੂ ਹੁਣ ਜੌਨਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਗਿਣ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ, ਜੌਨਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। there was only a bare dreary yard to be seen। ਹੁਣ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਡਰੇਰੀ ਯਾਰਡ ਹੈ। ਡਰੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਬਲੈਂਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਿਕ ਹਾਊਸ 20 feet ਅਵੇ। ਅਤੇ 20 ਫਿਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਐਨ old ivy vine gnarled and decayed at the roots। ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਆਈਵੀ ਵਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਇਲਡ ਨੇ। The cold breath of autumn had stricken its leaves from the vine until its skeleton branches clung। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਟਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਟਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪਤਝੜ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹ ਝੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੈਲਟਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਆ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਬੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਕਰੰਬਲਿੰਗ ਬ੍ਰਿਕਸ। ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਬੇਲ ਦੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੰਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਲਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਢਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਡੀਅਰ ਆਸਕਡ ਸੂ। ਹੁਣ ਸੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਜੌਨਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ। 6 ਸੈਡ ਜੌਨਸੀ ਇਨ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਵਿਸਪਰ। ਹੁਣ ਜੌਨਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 7 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 6। ਦੇ ਆਰ ਫਾਲਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਨਾਓ। 3 days ago there were almost 100। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਪੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਟ ਮੇਡ ਮਾਈ ਹੈਡ ਐਕ ਟੂ ਕਾਊਂਟ ਦੈਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਗੋਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਓਨਲੀ 5 ਲੈਫਟ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਪੱਤੇ ਹੀ ਬਚੇ ਆ। 5 what dear? Tell your ਸੂਡੀ। ਹੁਣ ਸੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 5 ਕੀ? ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੌਨਸੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੂਡੀ ਮੀਨਸ ਜੌਨਸੀ ਸੂ ਨੂੰ ਸੂਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੂਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੀਵਸ ਔਨ ਆਈਵੀ ਵਾਈਨ। ਹੁਣ ਜੌਨਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੀਵਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਵੀ ਵਾਈਨ ਦੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਫਾਲਸ ਆਈ ਮਸਟ ਗੋ ਟੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਨ ਦੈਟ ਫॉर 3 days। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਿਡਨਟ ਦ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲ ਯੂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਓ ਆਈ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਆਫ ਸੱਚ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕੰਪਲੇਨਡ ਸੂ ਵਿਦ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ ਸਕੌਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂ ਆ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਵਟ ਹੈਵ ਓਲਡ ਆਈਵੀ ਲੀਵਸ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਯੂਰ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਵੀ ਲੀਵ ਦਾ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਵ ਦੈਟ ਵਾਈਨ ਸੋ ਯੂ ਨੋਟੀ ਗਰਲ ਡੋਂਟ ਬੀ ਅ ਗੂਜ਼ੀ। ਨਾਓ ਸੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜੌਨਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਬੇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਗੂਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਰਵਸ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਰਵਸ ਨਾ ਹੋ। ਵਾਈ ਦ ਡਾਕਟਰ ਟੋਲਡ ਮੀ ਦਿਸ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂਰ ਚਾਂਸਿਸ ਫॉर ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਲ ਰੀਅਲ ਸੂਨ ਵਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਹੀ ਸੈਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ। ਹੀ ਸੈਡ ਦ ਚਾਂਸਿਸ ਵਰ 10 to 1। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਆ। ਵਾਈ ਦੈਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਅ ਚਾਂਸ ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੈਨ ਵੀ ਰਾਈਡ ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟ ਕਾਰਸ ਔਰ ਵੌਕ ਪਾਸਟ ਨਿਊ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਚਾਂਸ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਸਮ ਬਰੋਥ ਨਾਓ। ਬਰੋਥ ਮੀਨਸ ਸੂਪ, ਕਿਸੇ ਮੀਟ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੂਪ ਪੀਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜੌਨਸੀ ਕੀਪਿੰਗ ਹਰ ਆਈਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵਿੰਡੋ ਰਿਪਲਾਈਡ ਦੇਅਰ ਗੋਜ਼ ਅਨਦਰ। ਹੁਣ ਜੌਨਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਝੜ ਗਿਆ। ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਬਰੋਥ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੋਥ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੌਨਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਲੀਵਸ ਜਸਟ 4।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪੱਤੇ ਬਚੇ ਆ। I want to see the last one fall before it gets dark, then I will go too। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜੌਨਸੀ ਡੀਅਰ ਸੈਡ ਸੂ ਬੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਹਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, will you promise me to keep your eyes closed and not look out the window until I am done working। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇਂਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂ ਆ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਤੂੰ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਂਗੀ। I must hand those drawings in by tomorrow। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਆ। I need the light or I would draw the shade down। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਟਨਸ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। couldn't you draw in the other room asked ਜੌਨਸੀ coldly। ਜੌਨਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। I'd rather be here by you said Sue। ਸੂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। Beside I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Tell me as soon as you have finished said ਜੌਨਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਜੌਨਸੀ ਨੇ ਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। Closing her eyes and lying void and still as fallen statue। ਹੁਣ ਜੌਨਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। Because I want to see the last one fall, I'm tired of waiting। ਜੌਨਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। I'm tired of thinking। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। I want to lose my hold on everything and go sailing down just like one of those poor tired leaves। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਾਂ। Try to sleep said Sue। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸੂ ਹੁਣ ਜੌਨਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। I must call Berman up to be my model for the old hermit miner। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਮਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਮਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਅਤੇ ਸੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ ਬਰਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮੋਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। I'll not be gone a minute, don't try to move till I come back। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਰਮਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਬਰਮਨ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। Keep learning students. Thank you.